श्रोता बंधु आज आम जो कथाकार को आलोचना करुचे जहाँ गल्प को आम शुणा से मानवतावाद असाधारण शिल्पी भाव अद्वितीय। से आशाहत मानवात्मार व्यथा वेदना को जीवन्यास दियंती गल्परे उत्तर 70 कालर जड़े विशिष्ट प्रयोगवादी कथाशिल्पी भाव मन पड़ती दिवंगत यशस्वी कथाकार जगदीश महांती। जगदीश महांती अकृत्रिम कथाकारितारे बेस सिद्धहस्त थिले। गतानुगतिक जीवन रो प्रत्येकटी स्थिति को अति अंतरंग भावरे से तांको गल्पकारितारे स्थानित करिसंती। आधुनिक मनीषर असहायता तार अंतर्द्वंद्व तार जटिल मानसिकता को से अति सुंदर भावरे निखुण भावरे तांको गल्परे रूपायित करिसंती। प्रत्येक गल्प तांकर निबिड़ अनुभूति प्रस्तुत गल्प। तांकर गल्प गुड़िकरे अछि एकाकी अश्वारोही, दक्षिण दुआरी घर, ईर्षा एक ऋतु, आल्बम, द्विप्रहर देखि नथिबा लोकटिए, युद्ध क्षेत्र रे एका एका, निया ओ अन्यान्य गल्प, सुना इलिसी इत्यादि। सुना इलिसी गल्प संकलन निमंते तांकु 2003 वर्षर सम्मानजनक सारला पुरस्कार प्राप्त हुईछि। जड़े प्रयोगवादी कथाशिल्पी केवल नुहे से जड़े उपन्यासकार मध्य। तांको उपन्यासर प्रत्येकटी शब्दरे सांप्रतिक जीवन दर्शनर गभीर तथा व्यापक सत्ता रूपायित होईछि। तांकर उपन्यास गुड़िक भितरे रहिछि कनिष्क कनिष्क, निज निज पानीपथ, उत्तराधिकार, आल्बम रे केतोटी मुह ओ दुर्दिन। कनिष्क कनिष्क एक सार्थक उपन्यास भावरे 1990 मसीहा पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिछि। श्रोता बंधु आज आमे जगदीश महांतींकर एक सुंदर गल्प आपण मानक पाखरे मु उपस्थापन करिबी। गल्पटीर शीर्षक सुंदरतम पाप। कथाकार जगदीश महांती। स्त्री लोकटी को देखि ही पहली बुझी पारिथिला ए मैडम जनक किछि देबे। आजिकली लोक मानकु देखि बुझी पारे पहली किए देबो किए न देबो। स्त्री लोकटी को पटकु जीव देखिबा पई बाकी थिला। पहली पटरु आरंभ कले तो कथा नाही। आर पटरु जदि पैसा देबा आरंभ करे हुए तो पहली पाखकु पहुंचीबो नाही। किए कोन मुठा मुठा पैसा नेकी मंदिर आसी थाए कुष्ठ रोगी को बांटीबो बोली। पहलीर आसु आसु डेरी हो जाइथिला टिके। अन्य माने तो राती अधुरु आसी कंबल घोड़े होई सोई पड़ती मंदिर सामने निज जागार अधिकार साब्यस्त करने पहली किंतु पारे ना। ता छड़ा एबे भी निद भांगिले चा टिके नहेले न चले। राति 3टारे निद भांगुथिला। सेई समय रे चा दुकान खोला थाए स्टेशन पाखरे। चा कपे पई 2 किलोमीटर चलीबाकू पड़िथिला पहली को। तेणु मंदिर पाखरे पहुंचु पहुंचु डेरी होई गला। सबुथर सुनंदा ता पई जागा रखी थाए। आज सुनंदा भी आसीनी। स्त्री लोकटी आरपटू आरंभ कले पैसा बांटिबा। जनक पिछा टंकाटे। पहली टिके आशाई हो जाइथिला। राति 3:30 बेले विस्वाद चा टिके पीथिला। टंकाटे मिली गले चा खर्चटा उठी जाता। किंतु स्त्री लोक जनक सेपटरू टंका देई देई पहली पर्यंत पहुंची पारिले तो। आखि बंद करी गिनारे पैसा पड़िबार शब्द शुणुथुला से। मंगुली नन्नार ईश्वर तम मंगल करंतु मा। स्वामी पुत्र संतान नहीं सुखरे घर कर। आशीर्वाद ता कानरे पड़िला। आउ 5 जन को टंका देई सारी ता पाखकु मैडम पहुंची पारिबे कि नहीं से उत्कंठित प्रतीक्षारे रहिला पहली। किंतु ठीक ता पाखकु पहुंचला बेलकु मैडम को ठणी सरीगला। से पहली को अनै टिके अप्रस्तुत हेबार हसटिए हसिले जेमती कहिले सरीगला आरथरकु देबी।
ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ପହିଲି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଥର। ତା ପାଖକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଲଙ୍ଗର ପଡ଼ିଥିଲେ ତା ଭାଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତରକାରୀ ସରିଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରେନରେ ନୟନା ମାନେ ଏତେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଉନି, ଅଥଚ ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼େ ସେଦିନ ହିଁ ଚେକିଂ ଥାଏ। ଏମିତିକି କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ତା ସମୟ ବେଳକୁ ହିଁ ଔଷଧ ସରିଯାଇଥାଏ ସବୁଥର। ପହିଲି ଜାଣିଥିଲା ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଥିବ। ଆଜି ସୁନନ୍ଦା ବି ଆସିନି। କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା କି? ତାର ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଜ୍ୱର ବି ଆସୁଥାଏ। ଗତକାଲି କହିଥିଲା, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଆଁ ଆଣିଥିବି। ମୁଆଁ? କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ମୁଁ ବନେଇଛି। ତୋର ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘର କଣ ଲୋ ମାଗି ଖାଇ? ଚିଡ଼େଇଥିଲା ପହିଲି। ସୁନନ୍ଦାକୁ ମାଗି ଖାଇ କହିଲେ ସେ ଚିଡ଼ିଯାଏ। କହିଲା, ମାଗି ଖାଇ କହିବୁନି। ଜାଣିଛୁ, ମୋ ବର ତହସିଲ ଅଫିସର କ୍ଲର୍କ ଥିଲା। ତୋ ପରି ଏମିତି ସ୍କୁଟର ମେକାନିକ ନଥିଲା। ଘରେ ଆମର କଞ୍ଚା ପଇସା ଥିଲା। ତହସିଲ ଅଫିସରେ କାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ଅତୀତ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା। ପହିଲି ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲା ସୁନନ୍ଦାର ଅତୀତକୁ କଳ୍ପନାରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପରଦା ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବ। ସକାଳୁ ସୁନନ୍ଦା ଘର ଓଳେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବ। ବିଛଣା ସଜାଡୁଥିବ, ଟିଭି ଉପରୁ ମଇଳା ଝାଡୁଥିବ, ସୋଫା ସେଟ୍ର କୁସନ କଭର ବଦଳଉଥିବ, ରବିବାର ହେଲେ ଅଳନ୍ଧୁ ଝାଡୁଥିବ। କଳ୍ପନାରେ ପହିଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, କେମିତି ହେଇଥିବ ସୁନନ୍ଦାର ଘର। ଘର ଭିତରଟା ଥଣ୍ଡା ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ହୋଇଥିବ। ବାହାରୁ ଝାଳନାଳ ହେଇ ଫେରିଲେ କୋଳେଇ ନେଉଥିବ କି ଘରଟା। ବହୁଦିନ ହେଲା ସେ ସେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିନି। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଘରଟା ମିଳିଛି, ସେ ଘର ନୁହଁ ତ ବଖୁରୀଟିଏ। ଏତେ ଛୋଟ ବଖୁରୀ ଯେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଖାଲି ଶୋଇହେବ ଚଟାଣରେ। ଖଟ ପଡ଼ିପାରିବନି। ଠିଆ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡଠୁ 6 ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଛାତ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନେକ୍ସନ ବି ନାହିଁ। ଗରମ ଦିନରେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବା ମୁସ୍କିଲ। ବାହାରେ କମନ ପାଣି ପାଇଖାନା। ସେ ସବୁ ବି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଭରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନର୍କକୁଣ୍ଡ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ବାନ୍ତି ବାହାରି ଆସିବ ଯେମିତି। ସୁନନ୍ଦା କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ରୁହେ ନା। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଘର ବୁଝି ଦେଇଥିଲା, ସେଇଠି ରୁହେ। ସୁନନ୍ଦାର ବସା ଘରଟା ରେଲୱେ ଲାଇନ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେଇଠି। ଘରର ଭଡ଼ା ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଉଥିଲା ଘର ଭଡ଼ା। ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯା ଆସ କରୁଥିଲା ଲୋକଟା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଉଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ତାର ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଲେନି। ଘର ଭଡ଼ା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅଭିମାନରେ ସୁନନ୍ଦା ଗଲାନି ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଏ ସହରରୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ସହରରେ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି। ସୁନନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ କଣ ସରକାରୀ ତହବିଲ ତରଫରୁ କହିଥିଲା ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ଶେଷକୁ। ସୁନନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ କଣ ସରକାରୀ ତହବିଲ ତରଫରୁ କରିଥିଲା ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ଶେଷକୁ। ପାପ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀର କିଛି ହେଲାନି, ସୁନନ୍ଦାର ହେଲା। ସୁନନ୍ଦା କୋଉ ପାପ କରିଥିଲା ଯେ? ସୁନନ୍ଦା କୁହେ ଏ ଜନ୍ମର ନୁହଁ, ଆର ଜନ୍ମର ପାପ ସେ। ମେକାନିକ ବାବୁ, ତୁ ବୁଝିବୁନି ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ମେସିନ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ମେସିନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାପ କଥାଟା ବୁଝିପାରେ ନା ପହିଲି। କୋଉ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ପାପ ଏସବୁ? କୋଉ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ପାପ ଏସବୁ? କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଫଳ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ବୋଲି? ପହିଲି ଏତେ ସବୁ କଥା ଭାବିପାରେ ନା। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବସେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ତ କହିପାରିବନି ଜୋର କରି। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତାର ସେମିତି କିଛି ଦେଣ ନେଣ ନାହିଁ ଯେମିତି। ସୁନନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ସେ। ଅବଶ୍ୟ ସୁନନ୍ଦା ଆଗେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସୁନଥିଲା, ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲା। ତଥାପି ତାର କି ଲାଜ। ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭଟେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲା ସେ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହାତ ପତେଇ ମାଗିବାକୁ ତାର ଭାରି ସଂକୋଚ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ଉଠି ଭିକ ମାଗିବନି କେବେ। ଟ୍ରେନରେ କେତେ ଲୋକ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଯଦି ଦେଖା ହେଇଯାଏ। ଏଆଡ଼େ ସୁନନ୍ଦାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ। ଘର ଭଡ଼ା 200 ଟଙ୍କା ବାବଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିକୁଛାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଲୁଗାପଟା, ତେଲ ସାବୁନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଖାଲି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ରୋଜଗାର କରିହେବନି? ସୁନନ୍ଦା କହିଥିଲା। କାହିଁକି ହେବନି?
ଦିନକୁ 50 ମିଳିଲେ ମାସକୁ 1,500। ମୋର ଖାଇବାକୁ କିଏ ଅଛି? 1,500ରେ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚଳେ ନା। ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ହୁଏ ନା। ଘର ଭଡ଼ା ଦେଲେ ଚାଉଳ କିଣି ହୁଏ ନା। ଚାଉଳ କିଣିଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଚା ଏସବୁ ମିଳେ ନା। ଶେଷରେ ପହିଲି ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାଟା ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ସୁନନ୍ଦାର ସେଦିନ କି ଆପତ୍ତି, ଭାରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇଥିଲା ସୁଝିଦେବ କହିକି। ତା ପର ମାସ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ପହିଲି। ତା ପର ମାସ ବି। ପ୍ରଥମେ ସୁଝି ପାରୁନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ସୁନନ୍ଦା। ପରେ ପରେ ଆଉ କଲାନି। ପହିଲି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ରଖି ନେଉଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ କହୁଥିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଉରେ, ଚୋରି କରୁ? ପହିଲି ହସି ଦେଉଥିଲା। କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। କହୁଥିଲା, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ମୋର ଉପରକୁ ଯେତେ ଦିଶୁଛି, ମାଟି ତଳେ ତାଠୁ ବେଶୀ ପୋତା ହୋଇ ରହିଛି। ଏସବୁ କହିବା କଥା ପହିଲିର। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସଂସାରରେ କେହି ବି ନାହିଁ। ବାହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଘରେ ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସଂସାର ଥିଲା। ବୋଉ ସେପୁରକୁ ଗଲାଣି ଅନେକ ଦିନୁ। ବାପା ବାଧିକା ପଡ଼ି ପଡ଼ି କାଠ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ବାହା ହେଇ ଯିଏ ଯାହା ସଂସାର ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାଇମାନେ ବି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ପାଳି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପହିଲି ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦିନେ ସେଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ। ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଜି ଭାରି ଅପରିଚିତ ମନେ ହୁଏ ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ। ନିଜର ଶୈଶବ କୈଶୋର ବି ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଆଉ କାହାର କାହାଣୀ। ପହିଲିର ଦେହରେ ଦାଗ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା। କେହି ନଜର ଦେଇ ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ପାଦ କାଲୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ପାଖରେ କାମ ଶିଖୁଥିଲା ପହିଲି। ସ୍କୁଟରର ଇଞ୍ଜିନ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପାନାଟା ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ହାତରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଆଘାତ ହିଁ ଲାଗିନଥିଲା ତାକୁ। ଇଆଡ଼େ ଚମଡ଼ା ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ମେକାନିକ ଜଣକ ସାବାସି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଆକୁ କୁହନ୍ତି ମରଦ ପୁଅ। ସେତେବେଳେ ବି ପହିଲି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ତା ରୋଗ କଥା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲି ସାରିଛି। ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଚାକିରି ବେପାର ବଣିଜ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ସହରରେ ଘର କରି ସାରିଲେଣି। ଭଉଣୀମାନେ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ବାପା ବୋଉ ପାଳି କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ପହିଲିର ସଂସାର ନାହିଁ। 500 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଚଳଉଥିଲା ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘରଟିରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଭଡ଼ା ଘର। ବାଉଁଶ ତାଟି ସେପଟେ ତାର ଖଟ, ବିଛଣା। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତର ଫଟୋ। ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ବାକ୍ସ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଚାଲୁଥିବା 2-in-1। ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଖାଲି ବିୟର ବୋତଲରେ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ପୁରୁଣା ଟାୟାର ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇ ସେ ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ ବନେଇଥିଲା। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲେଇଥିଲା 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ କିଣିଥିବା ଦର୍ପଣ। ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ। ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପହିଲିର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାନା ଧରିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାର। ନାକଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ପହିଲିର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆସିଥିଲା। ପହିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, 5-10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ରୋଗଟା ବଢ଼ିବାଟା ବନ୍ଦ ହେବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବଙ୍କା ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଧା ହେଇପାରିବନି। କଥାଟା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କ୍ରମଶଃ। ପହିଲିର ଗ୍ୟାରେଜକୁ ସ୍କୁଟର ଆସିବା କମି ଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାରେଜର ପିଲାମାନେ ବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ। ଧରାବନ୍ଧା ଗରାକ କେହି ରହିଲେନି। କେବେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଗଲେ କି ସ୍କୁଟର ଖରାପ ହୋଇଗଲେ କେହି ଗଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ସିନା, ଇଞ୍ଜିନ କାମ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେନି। ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ 500 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରତିଦିନର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଭଳି ହୋଟେଲର 2 ଓଳିର ମିଲ୍ ପାଇଁ 25-30 ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର ହେଲାନି। ଶେଷରେ ପହିଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଗ୍ୟାରେଜ। ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରୁ ନିଷ୍କୃତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ପହିଲି? କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବ? ସ୍କୁଟର କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ତାର ବଙ୍କା ଆଙ୍ଗୁଳି, ଚେପ୍ଟା ହୋଇଯାଇଥିବା ନାକ ଓ ଖନେଇକି କହୁଥିବା କଥା ବି ବାଧକ ହେଲା। ଶେଷରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପହିଲି। ଜାଣିଥିଲା ଭାଇମାନେ କେହି ପଚାରିବେନି, ସେମାନେ ଦେଖା ଦେଲେନି। ଭାଉଜମାନେ ମୁହଁ ଉପରେ କହିଦେଲେ, ତମେ ଆସିବନି ପହିଲି, ଆମେ ପିଲାଛୁଆ ନେଇ ରହୁଛୁ। ତମ ଦେହର ରୋଗ ଡେଇଁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଭାଉଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଘୃଣା, ପୁତୁରା ଝିଆରୀମାନଙ୍କର ଭୟ ପହିଲିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆହତ କରିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଅଭିମାନ ବି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଗିବ ବା କାହା ଉପରେ? ତାକୁ ଭାରି ଅସହାୟ ଲାଗିଥିଲା। ମଝିରେ ଥରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଠିକ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିଲାନି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ମୃତ୍ୟୁଟେ ଖୋଜି ପାରିଲାନି ବୋଲି। ମରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଡର ନଥିଲା
ପହିଲିର ଡରିଥିଲା ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କେହି ତାକୁ ବେହୋସ କରିଦିଅନ୍ତା ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିନିଅନ୍ତା। ଶେଷରେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲା ପହିଲି। ଧରାଧରି କରି କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବଖରା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା। ଯା ଭଦ୍ରଲୋକ ହେବା ନୋହିଲା ପଛେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଗୋଟେ ଛାତ ତ ମିଳିଲା। ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରୁ ତ ଉହାଡ଼ କରିବ ଏଇ ଛାତ। କାହାରି ଓଳି ତଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଡରି ଡରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବନି। କେତେଥର କାହାରି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅଧରାତିରେ ଅଧା ନିଦରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି। ସେ ଗାଳି ଶୁଣିଛି, ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଛନକା ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଏବେ ହୁଏତ କିଏ ଆସି ବାଡ଼େଇ ପକେଇବ ତାକୁ। ଥରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ବି ମୁତି ଦେଇଥିଲା ତା ଉପରେ। ସେ ସବୁରୁ ତ ରକ୍ଷା ହେବେ। ବାକି ରହିଥିଲା ତାର ଖାଇବା ସମସ୍ୟା। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଅର୍ଜୁନୀ ତାକୁ କହିଥିଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥା। ଏ ସହରଟି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନରୁ ନେଇକି ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରିଆଟା ଭୌବନୀ ସାହୁର। ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ସେପଟେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଚିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟି ବିରଜା ବଣିଆର। ଭୁବନୀ ସାହୁ ପାଖକୁ ଅର୍ଜୁନ ଡାକି ନେଇଥିଲା ତାକୁ। ଏପଟେ ରୋଜଗାର ଭଲ, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସତ୍ୟସାଇ ଭଜନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ସେପଟେ ଖାଲି ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରୋଜଗାର ଜାଗା ନାହିଁ। ସପ୍ତାହକେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଥରେ ବାହାରିବେ ଭିକ ମାଗି କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ପାଇଁ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ। ଏଇ ଦିନଟାରେ ଏରିଆ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିଏ କେତେ ଭିକ ମାଗି ରୋଜଗାର କଲା ତାର ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମକୁ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଦେବାଟା ନିୟମ। ବାକି ଟଙ୍କାତକ ତମର। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତମେ ତମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଭିକ ମାଗିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏରିଆ ମାଲିକକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଦିବଙ୍ଗତ ଯଶସ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ସୁନ୍ଦରତମ ପାପ। ସମୟ ଅବଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଉ ଏକ ଅଡିଓରେ। ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।